ACG ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन। दोस्तों हुण असीं साडा जिहड़ा अज दा पोएट्री सैशन आ उहदा रुख करांगे। पोएट्री सैशन वास्ते साडे कोल जिहड़े शायर पहुंचे ने, मेरी गुजारिश है उन्हां नूं कि वो मंच ते आ जाण। साडे अज दे दौर दे बड़े मरहूम शायर जो हक सच की गल करते आ, समय के हाण दे तो होके चलते और समय तो दो कदम अगांह का होकर चलना सिखाते हैं। सो मेरी मुराद, मेरी बेनती अज दे गज़लकार भाजी जगविंदर जोधा होनी कि मंच ते आ जाण। इन्हां दे नाल मैं गुजारिश करांगा मैडम नीतू अरोड़ा जी नूं कि मंच ते आ जाण। और मेरी गुजारिश है खास तौर पे इस मौके के लिए इत्थे पहुंचे हुए शिवराज लुधियानवी जी कि वो मंच ते आ जाण। दोस्तों पहले तो एक शब्द मेरे तो थोड़ा गलत बोलिया गया, वो मैं खेमा का जाचक हाँ। हाँ नहीं कितना कितने मैंने लगता कि हो गया सीगा ते जिथे ठीक है जी। असी शुरू करांगे जिहड़ा अज दा साडा पोएट्री सैशन आ शिवराज लुधियानवी होना तो। इन्हां दी जानकारी च इन्हां दे बारे च बोलना होवे तो मैं यही कहूँगा कि बड़े फकर तबीयत के मालक हैगे आ। जदों इन्हां नाल गल होई कि तुसीं अपना बायोडाटा भेज दिओ अपने बारे, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन करवानी हुंदी है तो जरूरी हुंदा आ, तां इन्हां दा जिहड़ा जवाब सी वो बड़ा सानू बड़ा एक तसल्ली वाला सीगा कि बायोडाटा कहते शायर का कोई हुंदा ही नहीं, शायर का जो दिल करे वो कर लैंदा। सो दिल की सुनने वाले, दिल की करने वाले साडे दरम्यान पहुंचे आ। इन्हां दा एक बड़ा खूबसूरत शेर जिहड़ा मैं तुहाडे रूबरू करांगा। हालांकि मैं उस तरीके दे नाल शेर नहीं बोल सकता जिस तरीके दे नाल ये बोलणगे। सो थोड़े दिन पहला ही इन्हां ने फेसबुक ते पोस्ट किया, सारिਆਂ दे रूबरू किया कि तेरे बिन भी जे किधरे ना जी लग्या, तेरे बिन भी जे किधरे ना जी लग्या, साडा फिर ये जमाना भी की लग्या। सो आप सब दे रूबरू शिवराज लुधियानवी। हाँ जी, पहला शेर मैं तुहाडी नज़र कर रहा कि सादा जबानी दे विच वैसे जदों असीं कदे अपने सुभाਅ 'च बैठते हैं तो यह जी गल जो दुनियावी गल्लां दे विच वैसे गवाचते हैं तो अपने आप तो बाहर जाके कुछ यह जिहियां गल्लां करते हैं। सो ये वैसे ही एक ख्याल सी कि तेरे बिन भी जे किधरे ना जी लग्या, साडा फिर ये जमाना भी की लग्या। ए हयाती दा कोरा ते सुन्ना सफ़र, तेरे बिरहे दी भारी वही लग्या। सानू फुल्लां ते खारां तो पासे करे, कोई आवे ते नैणा दे कासे करे। सानू ओदी ही ठोकर चों उगना पऊ, साडा ओदे ही राहां च बी लग्या। तेरे बिन भी जे किधरे ना जी लग्या, साडा फिर ये जमाना भी की लग्या। मेहरबानी। बहुत खूब। तुसीं होर अगे जारी रखो, असीं तुहाडा कलाम सुनना है, जे समा साडे कोल काफ़ी है जी। तरन्नुम जी कुछ सुना दो। माफ़ी चाहना, मैं तरन्नुम तो लैके नहीं आया तैयार करके, मैं उदा अपना कलाम तुहाडी नज़र कर देना, जे आ गया विच दी फिर जरूर कर लांगे। अक्सर असीं इश्क की गल करते हैं तो ये जमाना कोई होर ही तरह का इश्क लैके तुरया फिरदा। ते मैं सिद्धा पुत्रा जिवें दा आया सी इस दुनिया ते मैं समझदा उदां दा ही तुहाडे सामने मौजूद हाँ, क्योंकि मैं ये जिहड़ियां रोशनियां दे विच गवाच नहीं सकिया चाह के भी। सो कलाम जिहड़े लिखे जाते हैं वो मैं समझदा ना तो तन दे तल तो लिखे जाते हैं ना मन दे तल तो। जदों असी ब्रह्म का एक हिस्सा हुन्ने आ तां उत्थों जिहड़ा आनंद झरदा
ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ, ਇਸ਼ਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਧੁਰ ਦਾ ਪੱਥ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਧੁਰ ਦਾ ਪੱਥ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਥੜੇ ਸੁਰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੱਥ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਤੰਤ ਹੈ ਖੱਡੀ ਤੇ ਉਣ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਰੁਮ ਕੇ ਜੋ ਅਦੀਸਣ ਵਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਾਤਾ ਚੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ। ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਨਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਰਵਰੀ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਕਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਕਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀਆਂ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਕੰਚਨੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੇ ਚੁਆਤੀ ਜ਼ਰਦ ਰੁੱਤੇ ਮੌਲੀਏ। ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਚਾਵੇ ਨੱਚਦੇ ਜਿਉਂ ਔਲੀਏ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੀ ਹੱਟ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨਾ ਢਾਰੇ ਟੱਕੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਜਦ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਰੜਿਆਂ 'ਚ ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਕੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਸਿਰ ਤੇ ਛਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਚ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਚ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਭਿੱਜੇ ਕੰਠ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਬੌਰੇ ਬਾਬਰੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਕੇਸੋ ਇਸ਼ਕ ਠਾਕੁਰ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਸਦਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰਣੰਮਣਾ। ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਲਟਕੀਉਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਕੇ ਥੰਮਣਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੈਲੇ ਥਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਝਰਨਾ ਝਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਵੇਖੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਵੇਖੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮਗੀਵਾਂ ਸਾਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਗਲੀ ਫਰੋਲੋ ਡਲਕਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕੇ ਨੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਗਲੀ ਫਰੋਲੋ ਡਲਕਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕੇ ਨੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਜਦ ਮਰੀਮ ਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡੋਂ ਰੋਲਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਤੱਕਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੋਇਆਂ ਮਰ ਗਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਹਿਰਮ ਉਸ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਦਨਾਮ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸ਼ਾਇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਮੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। शुक्रिया हरप्रीत। नज़म बारे नज़म राही ही गल करूँगी। तुसीं देखिया होवेगा किसी बुढ़ी औरत नूं फूकनी नाल अग बालदियां। तुसीं देखिया होवेगा किसी बुढ़ी औरत नूं फूकनी नाल अग बालदियां। वो नहीं जानती किस तापमान ते लट लट बल उठती है लकड़।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਹੱਸ। ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਹੱਸ। ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ, ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਵਿੰਦਰ। एक नज़म है ऊंच नीच। बचपन विच ऊंच नीच एक खेड ही सी। बचपन विच ऊंच नीच एक खेड ही सी। ऊंच नीच का पापड़ा तेरी ऊंच मंगी के नीच। ऊंच नीच का पापड़ा तेरी ऊंच मंगी के नीच। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਚਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਦੇ ਨੀਚਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ, ਬਸ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਚਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਦੇ ਨੀਚਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ, ਬਸ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣੋਂ ਬਚਦੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਚਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਚਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚਾਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਚਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਚਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚਾਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਊਚ ਨੀਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਊਚ ਨੀਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ एक गज़ल लिखते हैं। मैं कहांगा कि पंजाबी साहित्य विच जां पंजाबी गज़ल दे विच नवां ख्याल नवां शिल्प है जिहड़ा ओहदी इन्हां दी गज़ल गवाही भरदी है। तो क्योंकि मैं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का विद्यार्थी हाँ, उत्तों है भी पंजाबी स्कूल अध्ययन स्कूल का पंजाबी विभाग का। मैं एक गल होर कहनी चाहूँगा कि जगविंदर जोधा होनी ते डॉक्टर सुरजीत पात्र होनी ये साडे विभाग का माण हैगे आ, क्योंकि इन्हां दोनों की PhD ही गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के पंजाबी विभाग तो। सो इन्हां दियां बहुत सारिया किताबां जिहड़ी इन्हां दी मौलिक रचना गज़ल दियां वो साडे कोल आईयां। उस तो इलावा इन्हां ने जॉन एलियन नूं जिहड़ा पंजाबी च अनुवाद करके छापिया। उस तो इलावा इन्हां दा खोज कार्ज इन्हां दी समीक्षा दियां किताबां वो साडे कोल आईयां। पिछे जे इन्हां दी किताब सीगी पीलू पुछे शायर नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਲਝਣਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਉਲਝਣਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਜੀ। बहुत धन्यवाद हरप्रीत। सब तो पहला तो माझा हाउस ते मैडम प्रभा खितान फाउंडेशन का धन्यवाद सानू दोस्तां नू इत्थे मिलण दा ते तुहाडे प्यारे मित्रां नाल प्यारे चेहरिਆਂ नाल उहदे सन्मुख होण दा मौका दिता। कुछ शायरी तुसीं सुनी है, मैं अपने हिस्से दे समय दे विचों कुछ गज़लों के शेर तुहाडे नाल साझे करदा। मैडम गुरमीत जी उन्होंने गल कीती सी कि जलियांवाले बाग का नवीनीकरण होया, उहदे नां थल्ले बहुत कुछ होया ते वो पंजाबियों ने आवाज़ नहीं उठाई।
ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਨਹੀਂ। ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੜਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੜਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਜ਼ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਜ਼ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਥਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਥਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵਾਵੇ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵਾਵੇ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਇਆਂ 'ਚ ਗਾਰ ਕਾਈ ਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਇਆਂ 'ਚ ਗਾਰ ਕਾਈ ਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ਦੇਲੀ ਤੇ ਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ਦੇਲੀ ਤੇ ਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖ ਸੂਰਜ। ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖ ਸੂਰਜ। ਇੱਕ ख्वाब ਜਿਉਂ ਤੜਪ ਕੇ ਨੈਣਾ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ख्वाब ਜਿਉਂ ਤੜਪ ਕੇ नैना च मर गया है। तो शेर है कि तू बात की सुनाई उस दूर दे नगर दी। तू बात की सुनाई उस दूर दे नगर दी। इकबाल मेरे मन विच विछड़न तो डर गया है। इकबाल मेरे मन विच विछड़न तो डर गया है। तो कमरे च जाके अपने रोवेगा वो यकीनन। कमरे च जाके अपने रोवेगा वो यकीनन। महफिल च झूठा मूठा हस हुस के सर गया है। महफिल च झूठा मूठा हस हुस के सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि साडे कोल समा हले काफ़ी है तो असी साडे जिहड़े शायर आए ने असी इन्हां कोलों इन्हां दे होर कलाम सुन सकते हैं। सो मैं गुजारिश करूँगा शिवराज लुधियाणवी हुणां नूं कि वो अपना कलाम साडे अगे पेश करन। एक कविता तुहाडी नज़र कर रहे हैं। ये कविता उन्हां समयां दी कविता जदों वंड तो बाद औरतां दी जिहड़ी अदला बदली हुई कि इधर दियां उधर रह गईयां सी ते उधर दियां इधर रह गईयां। ते एक माता जी दी मैं इंटरव्यू सुनी, उन्हां दा बहुत ज़्यादा प्रभाव पिया। शायद वो कविता इस करके आई कि किवें दसां रोंदी किहड़े हाल छड्ड आईयां। किवें दसां रोंदी किहड़े हाल छड्ड आईयां। लैंदे वल दुध पींदे बाल छड्ड आईयां। किवें दसां रोंदी किहड़े हाल छड्ड आईयां। लैंदे वल दुध पींदे बाल छड्ड आईयां। ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਂ ਪੰਡ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਘਰ ਲੁਕੀ ਸਾਂ।
ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਘਰ ਲੁਕੀ ਸਾਂ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਉਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਸੂ। ਕਿ ਆਖਿਆ ਸੁਹਾਕਮਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਐ, ਆਖਿਆ ਸੁਹਾਕਮਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਐ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਐ। ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਲ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਲ, ਬਸ ਹੌਕਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਲਿਆ ਏ। ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮਹਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮਹਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਆਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਣਗੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੇ ਸੋਚ ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਆਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਣਗੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੇ ਸੋਚ ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਲੁੱਥ ਲੁੱਥ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਵੇ, ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਓ ਤੂੰ ਦਈ ਯੁੱਗ ਸੁਗ ਵੇ। ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਵੇਖਦੀਆਂ ਖਾਬ ਪੁੱਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਲੁੱਥ ਲੁੱਥ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਵੇ, ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਓ ਤੂੰ ਦਈ ਯੁੱਗ ਸੁਗ ਵੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਵੇਖਦੀਆਂ ਖਾਬ ਪੁੱਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 90 ਦੀ ਅੱਧ ਮੋਈ ਹੋਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਈਆਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਹਮੀਦਾ ਮੇਰਾ, ਛੋਟਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿਓ, ਸੌਖੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸੌਖੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੀਤੂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨ ਸਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਰਖ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲੀ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਪਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਮਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਟਹਿਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਪਨ ਸਾਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਗਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਣ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਗਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਣ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਥਾਈਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਥਾਈਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ। ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਨ ਪਥਰਾਏ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਨ ਪਥਰਾਏ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਹੀ ਜੰਮੀਏ। ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਹੀ ਜੰਮੀਏ। ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਰੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਦੇ, 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਪੀਂਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਜੰਮਦੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਜੋਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਚੁੰਗੇ ਹੋਣ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਚੁੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਾਲ ਝੰਡੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਾਲ ਝੰਡੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ 'ਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤ ਤੇ ਬਸ ਥੋਰ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले लिया हरप्रीत? नहीं मैम सही है जी। ओके टाइम ते नज़म है सुपन साज। वो समझते हैं मैं खतरनाक औरत हाँ, वो समझते हैं मैं खतरनाक औरत हाँ। औरतां जो सुर्खी नहीं लाउंदियां, चूड़ियां नहीं पाउंदियां, गहणियां दी थां किताबां खरीददियां, खतरनाक हुंदियां। औरतां जो सुर्खी नहीं लाउंदियां, चूड़ियां नहीं पाउंदियां, गहणियां दी थां किताबां खरीददियां, खतरनाक हुंदियां। जिन्हां दे परसां च कंघा शीशा नहीं, कागज़ ते कलमां हुंदियां, अजिहियां औरतां खतरनाक हुंदियां। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਫਰੋਲਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों हुण असीं जगविंदर जोधा जी नूं सुणांगे और इन्हां दा जिहड़ा कलाम होएगा एक गज़ल सुणाउण, दो सुणाउण चाहे तीन सुणाउण, ते इह अज दे सैशन दा आखिरी जिहड़े साडे कवि होणगे। प्यारे दोस्तों, मैं एक गीत बोल के तुहानूं सुणाउणा चाहुंदा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि वो गीत इत्थे पढ़िया ज़्यादा सार्थक हो सकता। किते भी मैं कई थावां ते होर भी पढ़िया, पर इत्थे पढ़िया मैनूं लगदा मेरी आवाज़ उत्थे तक ज़्यादा नेड़े पैंदी है जित्थों दी प्रेरणा दे करके गीत लिखिया गया। फैसलाबाद ज़िले दे विच ਚੱਕ 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ पुरखे आए सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। मैं 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੀ, ਬੈਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੀ, ਬੈਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ। ਚੰਨੂ ਸਰਗੋਧਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੜਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਬਾਰ 'ਚ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਖਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੜਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक गीत, एक गज़ल है, वो गज़ल है कि बुझ गई घुंघरूआं दी छण छण वी, नाचियां तक उदासियां रहियां। बुझ गई घुंघरूआं दी छण छण वी, नाचियां तक उदासियां रहियां। तू कदे ऐसी घुटन देखी है, मच्छियां पानी च प्यासियां रहियां। तू कदे ऐसी घुटन देखी है, मच्छियां पानी च प्यासियां रहियां। उसनू एक दो कुदा पता होना जो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪੀਆਂ ਸਨ। उसनू एक दो कुदा पता होना जो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪੀਆਂ ਸਨ। कोई दस्यो कि इस तो मगरों भी सदरा दिल विच सदरा सीने च खासियां रहियां। कोई दस्यो कि इस तो मगरों भी सदरा सीने च खासियां रहियां। तो एक सुनहरी जहे परिंदे नाल जापदा इश्क हो गया उसनू। एक सुनहरी जहे परिंदे नाल जापदा इश्क हो गया उसनू। इसे करके ही होरां खातर भी मुलतवी बंद खलासियां रहियां। आखिरी शेर है इस गज़ल दा कि एक लई घर दुए लई रस्ते, आद तो अंत तक मुकर्रर सन। एक लई घर दुए लई रस्ते, आद तो अंत तक मुकर्रर सन। उसदे नैनी उदासियां रहियां, मेरे पैरी उदासियां रहियां। ये गज़ल होर सुना दे। आखिरी गज़ल है जिहड़ी मैं तुहानूं सुणाउण लगा वो है कि आसमान विच जहाज़ दे धुएं दी लीक वांग, आसमान विच जहाज़ दे धुएं दी लीक वांग बेबल रहे हाँ आप नूं अपनी उडीक वांग। आसमान विच जहाज़ दे धुएं दी लीक वांग बेवल रहे हाँ आप नूं अपनी उडीक वांग। कमरे च इन्नी चुप के हर शब्द जापदा, कमरे च इन्नी चुप के हर शब्द जापदा। घाटी च गूंज के मुड़ी अपनी ही चीक वांग, घाटी च गूंज के मुड़ी अपनी ही चीक वांग। पढ़िया किते के धरत दे दो ही तने धरुव, पढ़िया किते के धरत दे दो ही तने धरुव। लगदा ए सारा लगदा ए फासला तेरे तो मेरे तीक वांग, लगदा ए फासला तेरे तो मेरे तीक वांग। मैं उस दे दरमियान बेपछान ही रहा, मैं उस दे दरमियान बेपछान ही रहा। जो कुछ भी ऐन गलत सी या ऐन ठीक वांग। आसमान विच जहाज़ दे धुएं दी लीक वांग बेबल रहे हाँ आप नूं अपनी उडीक वांग। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ टाइम ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ। शिवराज लुधियानवी एक गज़ल कहनी चाਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ज़्यादा समा नहीं लाऊंगा, माफ़ी चाहना कि भागां भरीए दस की करिए, भागां भरीए दस की करिए। किन्ने हीले कीते ने मिट्टीए तेरे नैना खातर अंबर नीले कीते ने। कि रोशनियां दा मान करींदे इन्हां गुम ही जाना सी, रोशनियां दा मान करींदे इन्हां गुम ही जाना सी। हरखां अंदर जिउंदे अखर मसां मटीले कीते ने। कि रोंदा पहले घर दा आला पुछे नवीआं नस्लां नूं, रोंदा पहले घर दा आला पुछे नवीआं नस्लां नूं। दसो किने सांझे घर दे तीले तीले कीते ने। कि साडे पिंजर पिंजर नहीं हो, साडे पिंजर पिंजर नहीं हो। बंसरियां अलगोजे ने इको एक गवैया जिन्हें धुरों सुरीले कीते ने। कि आखिरी शेर है, झल्लिया जो शिवराज नूं पैणे पत्थर चंगे घल्ले ना,
ਝੱਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਪੱਥਰ ਚੰਗੇ ਘੱਲੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਨੁਕੀਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੇ। नहीं कोई गल नहीं, मैं ठीक हाँ, बड़ा अच्छा है। मनो तुसी यू हैव कॉट मी अनअवेयर से, मनो हुण कुछ लभना पैना है पहला तो फिर ही चलो एक मैं एक छोटी जी नज़म तो एक छोटी जी गज़ल सुना देना। एक नज़म है कि तू किथे है। राखश हरनाखश ने, पात्र साहब, राखश हरनाखश ने बरूहां ते प्रहलाद नूं पट्टां ते पा लिया है ते उसदी रीढ़ दे मणके गिण रहा है। सूरज डुब चलिया है। नरसिंहा तू किथे है। कुल नाशक कंस खत्म कर रहा है तेरा सरबंस। कुल नाशक कंस खत्म कर रहा है तेरा सरबंस। ते तू बंसी बजा रहे हैं, गावां चरा रहे हैं, केड़ी नुक्कर च तेरा सुदर्शन चक्कर। किशन सिया तू किथे है। दुष्ट दशानन शतानन हो गया है, 100 सिरा वाला हो गया है। दुष्ट दशानन शतानन हो गया है। उसने अपनी धुनी ते तेरे नां दा कवच कस लिया है ते लंका ते राम राज दी मोहर लगाती है। राम सिया तू किथे है। तू बुद्ध बलराम वराह जा वामन, मत्स्य कुरमा परशु कलकी, कुछ ना कुछ ते बन के आ। बिशन सिया तू किथे है। इस तो बाद मैडम सन्मान करन जा रहे ने मैडम नीतू अरोड़ा होना जी का, उन्होंने दुपट्टा भेंट करके। और इस तो बाद सन्मान हो रहा है जी साडे अज दे शायर गज़लकार जगविंदर जोधा होना का। मेरा नहीं मैं बहुत छोटा है यहाँ। सो दोस्तों इत्थे ही जिहड़ा पोइट्री सैशन आ इहदी समाप्ति हुंदी आ।